सत श्री अकाल जी। खालस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम के मैं हरशरण कौर। कल नूं दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब का प्रकाश दिहाड़ा है। किसानों के वलों गुरु साहिब का प्रकाश दिहाड़ा वक्रे तरीके दे नाल मनाया जाएगा और संघर्ष दे विच जितण तक डटे रहने का संकल्प लिया जाएगा। ते प्रकाश दिहाड़े वाले दिन ही कल नूं किसानां दी केंद्र दे नाल अहम बैठक होएगी। 2 वजे दिल्ली दे विज्ञान भवन दे विच ਸਿੰਘੂ बार्डर तो शिमला गए पंजाब दे 3 नौजवान किसान पुलिस ने हिरासत दे विच लै लए सी। सवालां दे विच घिरी शिमला पुलिस ने 5 घंटे दी पुछगिछ तो बाद शर्तां ते नौजवानां नूं रिहा कर दिता है। ये नौजवान रिज मैदान दे उत्ते किसानी अंदोलन दे हक दे विच प्रचार कर रहे सी। किसानी अंदोलन दे विच किसान लीडरां दे वल्लों जो ट्रैक्टर परेड कढण दा ऐलान कीता गया है, उस मसले दे विच दिल्ली पुलिस दे नाल बैठक तो बाद किसान लीडरां ने साफ कर दिता है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली दे विच ही होवेगी, हर हाल दे विच होएगी ते शांतमई होएगी। खेती कानूनां बारे सुप्रीम कोर्ट दी कमेटी दे जिहड़े 3 मैंबर बच गए ने, 4 दे विचों उन्हां ने अज पहली मीटिंग कीती ते आत्म मंथन कीता। खेती कानूनां दे उत्ते किहा कि असीं सारिਆਂ ਦੇ विचार सुणांगे, किसानां नूं जाके मिलांगे, रिपोर्ट तैयार करन वेले अपनी निजी राय नूं एक पासे असीं रखांगे। गुजरात दे विच वड्डा सड़क हादसा वापरिया जिथे एक ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे पए मजदूरां दे उत्ते चढ़ गया ते 13 मजदूरां दी मौके ते ही मौत हो गई। भारत सरकार ने संसद दीआं कंटीनां दे विच संसद मैंबरां ते होरनां नूं मिलदा सस्ता भोजन बंद करन दे हुक्म दे दित्ते ने। राहुल गांधी ने कहा सरकार ना सोचना चाहुंदी है, ना समझना चाहुंदी है, सिर्फ बोलना जानदी है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप नूं नवीं निजता नीति विच तजवीज़ शुदा बदलाव वापस लैण दे लई कह दित्ता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सलाह दित्ती है कि जे किसी नूं कोविशील्ड टीके विचले तत्तां चों किसी तो भी एलर्जी है तां ਉਹ टीका ना लगवाउण, यानी कि कोरोना ਦਾ टीका ना लवाउण। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ क्रिकेट मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਤੇ ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਦੇ ਬੱਲੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਟਵੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ किले दे विच तब्दील कर दिता गया। 25,000 फौजी तैनात कर दिते गए ने। पंजाब भारत और दुनिया भर के प्राइम टाइम दे विच सब तो पहला पंजाब दीआं खबरां विस्तार दे नाल ते पहली खबर दे विच दिल्ली पुलिस नूं किसानां ने साफ-साफ कह दिता है कि ट्रैक्टर परेड दिल्ली दे विच ही करांगे, हर हाल दे विच करांगे ते शांतमई तरीके दे नाल करांगे, क्योंकि बैठक होई दोवां धिरां दे विचाले। कल नूं भी ये बैठक होवेगी दिल्ली पुलिस ते किसानां दे विचाले। दिल्ली पुलिस कह रही है कि तुसी किसान परेड है जिहड़ी ट्रैक्टर परेड है उसनूं टाल दिओ जां फिर मुलतवी कर लिओ, थोड़ा लेट कर दिओ, पर किसानां ने कहा है कि ये मिथे समय मुताबिक ते मिथी थां दे उत्ते ही होवेगी। सब तो पहली खबर अज किसान लीडरां ते दिल्ली पुलिस के विचाले बैठक हुई 26 जनवरी की परेड नूं लैके। ते बैठक तो बाद किसान लीडरां ने जानकारी दी कि असीं पुलिस नूं साफ शब्दां दे विच कह दिता है कि 26 जनवरी नूं किसान ट्रैक्टर परेड दिल्ली दे अंदर बाहरी रिंग रोड के उत्ते कीती जाएगी, जिहदे लई किसी आग्या की लोड़ नहीं है। पर दिल्ली पुलिस अधिकारियों ने किसान लीडरां नूं कहा कि यह परेड दिल्ली तो बाहर की जाए। किसान लीडरां ने कह दिता है कि परेड दिल्ली के अंदर ही होगी, बाहरी रिंग रोड ते होएगी ते हर हाल विच होएगी ते शांतमई होगी। किसान लीडर इस मुद्दे ते कल मुड़ पुलिस अधिकारियों के नाल मुलाकात करेंगे। पुलिस अधिकारियों ने हाले तक किसान लीडरां नूं स्पष्ट नहीं किया है कि किसानां नूं ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है जां फिर नहीं। किसान लीडरां ने पहली बैठक दे विच ही दिल्ली पुलिस नूं स्पष्ट कर दिता कि 26 जनवरी नूं दिल्ली के अंदर शांतमई ट्रैक्टर रैली करेंगे अते इस मुद्दे ते समझौता करने की कोई गुंजाइश नहीं है। यूनीयन के लीडर बलवीर सिंह राजेवाल ने कहा कि वह बाहरी रिंग रोड से ट्रैक्टर परेड करेंगे। इस बारे रूट योजना के विच कोई तब्दीली हाले तक नहीं की गई है। जिहड़ा रूट पहलां दस्सिया गया सी उही रूट होवेगा। उन्होंने कहा कि जिहड़ी योजना उन्होंने तैयार की है वह अंतिम है, आखिरी है, इस विच कोई बदलाव नहीं होएगा। दिल्ली ते हरियाणा के अधिकारियों ने किसान लीडरां नूं बाहरी रिंग रोड की आवाजाही और होर रुकावटां का हवाला दिंदे हुए बदलवां राह चुनण दे लई भी कहा, पर किसानां ने इस तो साफ इनकार कर दिता है। योगेंद्र यादव ने कहा कि यह दिन शांतमई विरोध प्रदर्शन ते किसानां की ताकत और संकल्प की मिसाल के वजों अंदोलन के इतिहास विच दर्ज किया जाएगा। असीं अपने 3 नुकतिਆਂ ते स्पष्ट हाँ। पहला यह है परेड योजनाबद्ध राह ते होएगी,
दूसरा तब्दीली की कोई गुंजाइश नहीं है, तीसरा दिल्ली के अंदर होवेगी ते पूरी तरह शांतमई होवेगी। दिल्ली पुलिस अधिकारियों वालों किसानां दे नाल मीटिंग करन तो बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी दिल्ली पुलिस के नाल हैडकुआटर ते मीटिंग की। मीटिंग में अमित शाह ने दिल्ली पुलिस की तारीफ करदਿਆਂ कहा कि 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पुलिस ने ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ काम किया। कोरोना काल ਦੇ ਵਿੱਚ दिल्ली पुलिस ने लोगों का भरोसा जित लिया। किसान अंदोलन दौरान भी पुलिस ने हालात ਨੂੰ कंट्रोल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ है ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किसानों ਨੂੰ कमेटी के अगे पेश होने की अपील की है। कमेटी का कहना कि दोवां पक्षों की दलील सुन के असीं सुप्रीम कोर्ट दे विच रिपोर्ट पेश करांगे। सुप्रीम कोर्ट वाले मसले के हल लई 4 मैंबरी कमेटी का गठन किया गया सी, जिहदे विचों एक मैंबर भुपिंदर सिंह मान इस कमेटी नूं छड्ड गए ने ते हुण 3 मैंबर ही रह गए ने। इन्हां ने कहा कि किसान लीडरां दे नाल गलबात करन दे लई सानूं जिथे तक भी जाना पिया असीं जरूर जावांगे। सर्वोच्च अदालत ਵੱਲੋਂ गठित की गई कमेटी ते सवाल भी लगातार उठ रहे ने। इन्हां उठ रहे सवालों के उत्ते अहम टिप्पणी करदਿਆਂ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी विच शामिल मैंबर जज नहीं हैं। कमेटी मैंबरां दी अपनी राय हो सकती है, निजी राय होण दे नाल कोई अयोग नहीं हो जाता। इस कमेटी ਵੱਲੋਂ एक निरपक्ष रिपोर्ट तैयार की जाएगी ते इस तरीके दे नाल जिहड़े कमेटी दे मैंबर ने वो भी ये दावा कर रहे हैं कि सानूं 40-40 साल हो गए असीं किसानां दे मुद्दिआं ते काम करदे हां ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਲ ਓਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ 3 ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ रिज मैदान तो हिरासत दे विच लिया है। दरअसल ये 3 नौजवान किसान उत्थे जिहड़े वसदे लोग हैगे ने उन्हां नूं खेती कानूनां दे नुकसान दे बारे जानकारी देण दे लई गए सीगे। उत्थे यह जानकारी शांतमई तरीके नाल देण दी कोशिश कर रहे सी ते ਸਿੰਘੂ बार्डर तो ये शिमला पहुंचे सी। मोहाली दे रहण वाले इन्हां किसानां नूं जदों पुलिस ने काबू कीता तां किसानां ने पुलिस दा विरोध कीता, जिस तो बाद माहौल तणावपूर्ण भी बन गया सी। पुलिस ने जदों नौजवानां नूं हिरासत विच लिया तां इन्हां ने किसानां ने कहा कि असीं सिर्फ 3 व्यक्ति हां ਅਤੇ खेती कानूनों बारे गल कर रहे हैं, असीं कोई नारेबाजी भी नहीं की। ये साडे विचारां दी आज़ादी के अधिकार की उलंघना है कि ये लोकतंत्र है कि असीं आज़ाद देश दे विच रह रहे हैं। जिस तो बाद शिमला के SP मोहित चावला ने कहा कि रिज ते मॉल रोड शिमला के मुख इलाके ने जिथे हाईकोर्ट के हुक्मां के मुताबिक किसी भी तरह के जलूस या मीटिंग की मनाही है। पुलिस ने कहा कि हिरासत विच लए गए किसानां ने प्रशासन या फिर पुलिस तो प्रचार संबंधी इस बारे कोई भी इजाजत है जिहड़ी नहीं मंगी सी। तिन्हां नूं सदर थाणे लिजाया गया। किसानों नूं भारतीय दंडावली की धारा 107 ते 150 के तहत हिरासत विच लिया गया। किसान हरप्रीत सिंह ने कहा कि असीं सारे सूबियां दीयां राजधानियां विच जा रहे हां तां जो लोकां नूं किसानां नूं खेती कानूनां बारे जागरूक किया जा रहे, पर पहली वारी शिमला दे विच साडे नाल माड़ा सलूक होया सी। जिथे भी किते जाने आ साडे नाल कोई माड़ा सलूक नहीं हुंदा, ना पुलिस दे वल्लों ना लोकां दे वल्लों, क्योंकि असीं शांतमई तरीके दे नाल सिर्फ अपनी गल रखण दी कोशिश कर रहे हां, पर इत्थे साडे तो बोलण दी आज़ादी दा हक खोया गया। आराम से खड़ी हुई, हमने कोई नारा नहीं लगाया और आराम से चले तो आराम से कोई हमारे वास्ते ही नहीं थे, आराम से खड़े हुए थे, ये हमें खड़ने भी नहीं दे रहे, ये रुकने ही दे रहे। कौन सा कानून बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम हमारा अभी देश आजाद हो गया कि गुलाम हो गया? ये तो डेमोक्रेसी का आप खत्म कर रहे हो हमारे देश की। सुप्रीम कोर्ट थोड़ा जाएंगे। कोई बात नहीं, आ जाने दो, जो आता है। आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम देता, हम कहीं भी अपने विचार रख सकते हैं, खड़ सकते हैं। अगर हमारा कोई वायलेशन है तो बताइए आप। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने कांग्रेस के वल्लों खेती दा खून नां दी एक बुकलेट जारी की है। इस दौरान कांग्रेस के कौमी प्रधान राहुल गांधी ते कांग्रेस के बुलारे रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि एक किसानां दे दर्द नूं समर्पित है। राहुल गांधी ने कहा कि खेती कानून भारतीय खेती खेतर नूं बर्बाद कर देणगे, ये एक त्रासदी वांगू होवेगा।
ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਾਸਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਇਓਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਉਣ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਫੈਕਟ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾ ਲਈ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਸਿਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਐਲ ਹਿਸਟੀਡਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਮੋਨੋਹਾਈਡਰੇਟ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਹੈਕਸਾਹਾਈਡਰੇਟ, ਪਾਲੀਸੋਰਬੇਟ 80, ਇਥੇਨਾਲ ਸੁਕਰੋਜ਼, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ, ਡਾਈਸੋਡੀਅਮ ਇਡੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਤ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ, ਖਾਦ ਸਮੱਗਰੀ, ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਲਟ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਬੁਖਾਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਖੂਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੋਗ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡਸ਼ੀਲਡ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਫਲਾਈਨ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੈਸਟਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੂਅਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਫਲਾਈਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਟਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਜਾਂ ਕੰਟੀਨ ਆਦਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਥਾਣਾ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 174A ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਾਹ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੱਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 7 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕੇਸ ਦੀ CBI ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ CBI ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ CBI ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 7500 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 9400 ਰੁਪਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ #AskCaptain ਦੀ 20ਵੀਂ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ NITs ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ਾਂਕ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ NIT, IIIT, ਸਕੂਲ ਆਫ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ IIT JEE ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਲਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁੜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਡੀਕ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਕੀ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਅਲੌਕਿਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਤੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ-ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਨੇ ਦਰੜ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ 13 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਸਾਂਬਾ ਦੇ ਨੇੜੇ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਨੇੜੇ ਸੌ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ 13 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸੂਰਤ ਦੇ ਕਾਮਰਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਐਮ ਜਡੇਜਾ ਨੇ ਏਐਨਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰੱਕ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਵੇਲੇ 18 ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਬਾਂਸਵਾੜਾ ਦੇ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਤਾ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਤਰ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਥਾਂ ਆਈਟੀਡੀਸੀ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 29 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਲਾਈ ਪਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਰਟੀਕਲ ਚਾਰਲੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਇੰਦਰਨੀਲ ਨੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲਾਈ ਪਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 38 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ 4 ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰੇਗਾ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਾਟਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਬੀਐਸਈ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸਾਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਨਵਿਆਉਣ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹੀਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੰਡੋ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੰਡੋ ਦੁਬਾਰਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੂਲ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਵਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜਤਾ ਬਾਰੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਬਦਲਾਅ ਢੁਕਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ WhatsApp ਦੇ CEO ਵਿਲ ਕੈਥਰਟ ਨੂੰ ਸਖਤ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤੌਰ ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਤੇ WhatsApp ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ, ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਈ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ WhatsApp ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਨਿੱਜਤਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰੋਗੇ, ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WhatsApp ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਗਨਲ ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਐਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, WhatsApp ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਹਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਵਿਨ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਐਪ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਐਪ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ WhatsApp ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। WhatsApp ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਐਪ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਐਪ ਹਾਈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀਆਂ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੰਘੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੇ ਢਾਕਾ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 85 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿੱਚ 25-25 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ 85 ਰੁਪਏ 20 ਪੈਸੇ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 91 ਰੁਪਏ 80 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 82 ਰੁਪਏ 13 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਟਰਸਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੋਮਨਾਥ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਮਰਪਣ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਟਰਸਟ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮ੍ਰਿਤ ਕਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਉੱਲੂ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ
ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅਤੇ ਪੈਕਡ ਚਿਕਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਮੁਰਗਾ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ 100 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੰਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੜਕੀ ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਹੀਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਕਿ 2025 ਤੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 50% ਦੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਡਕਰੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਨਿਗਾਹ ਬਾਰੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਘਟਣਗੇ। ਘੱਟ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਬੰਬਾਰੀ ਲਈ ਤਿਲਪਤ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੇਂਜ ਹੈ ਉਸ ਦੀ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੀ ਇਹ ਰੇਂਜ ਦਾਦਰੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੀ 161 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਟਵਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਮੂਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ CEO ਸੰਜੇ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਮਾ ਕਥਿਤ TRP ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਰਨਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਗੀ ਕੈਂਸਰ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਦਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੜਕੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। 93 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਨੇ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੀ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ 65% ਝੁਲਸ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘਟਨਾ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੁੱਕਟਪੱਲੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਆਰ ਬਾਲੂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ KPHB ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 2 ਧੀਆਂ ਤੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚਰਨ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਖੇਡ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ TV ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਲੂ ਨੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੜਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ 2-1 ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਗਾਵਸਕਰ ਟਰਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ 328 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸਨੇ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਗਵਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭਮਨ ਗਿੱਲ ਨੇ 91, ਰਿਸ਼ਭ ਪੰਤ ਨੇ ਅਜੇਤੂ 99 ਤੇ ਚੇਤੇਸ਼ਵਰ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ 56 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਗਾਬਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਾਬਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ
ਤੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਲੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆਵਾਸ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਆਵਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਪੀਟਲ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੁੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ 25,000 ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਇੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ 2.3% ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਭਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 2.3% ਵਧੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ 5.6% ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 18 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਚੀਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜਾ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਚੀਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.3% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ 15 ਖਰਬ 42 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। WHO ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੀਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾਕਟਰ ਟੈਡਰੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹੋੜ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਛੜਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 49 ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜਦਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 25 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੇਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਪੇਚਿੰਗ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਚਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਹੈਬੇਈ ਤੇ ਹੈਈਲੋਂਗਜਿਆਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਚਿੰਗ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚ ਕੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।